प्यानासेट 614 को प्यानासेट 614 को हामीले गर्न लागेका छौँ। What was the budget amount presented by the Deputy Prime Minister and Finance Minister Vishnu Prasad Paudel for the financial year 2082-83 को 19 खर्ब 64 अर्ब 11 करोड 19 खर्ब 64 अर्ब 11 करोड भने चाहिँ 1964.11 बिलियन 1964.11 billion. What is the Nepal position in the Women Development Index 2025? 145. Women Development Index 2025 145. The district has only one rural municipality. Chitwan district has only one rural municipality. When did the world-renowned climber Kami Rita Sherpa succeed in the 31st ascent of the Mount Everest? जेठ 13 2082 Kami Rita Sherpa succeed in 31st ascent of Mount Everest 31औं पटक आरोहण गर्न कहिले गरेको थिइन् भन्दा 2082 साल जेठ 13 गते 2082 साल जेठ 13 गते 31st टाइम 2072 साल जेठ 13 82 साल जेठ 13 82 साल जेठ 13 82 साल जेठ 13 हटेस्ट प्लेस इन नेपाल भनेको नेपालगञ्ज. Which district of the Nepal closely resemble to the map of Nepal? Baglung. Which another river is also known as one pillar bridge भनेर कर्णाली. Which river bridge is also known as one pillar bridge भनेर कर्णाली रिभरको ब्रिजलाई नेसनल पार्क लोकेटेड इन हाइएस्ट अल्टिट्युडमा सगरमाथा लान्टाङ सेपक्सुन्डो अन्नपूर्ण होइन सगरमाथा. According to the national population census what is the percentage of female literacy? Female literacy भनेको नेपालमा 69.4 female literacy 69.4 female literacy 69.4 छ. कमिनी दह पारामा पर्छ. कमिनी दह बारा जिल्लामा पर्छ. काठमाडौँ नेपालको राजधानी 1826 पुस 20 होइन चैत्र 10 गते 1826 चैत्र 10 गते काठमाडौँ नेपालको राजधानी 1826 चैत्र 10 गते 1826 चैत्र 10 गते काठमाडौँ नेपालको राजधानी 1826 चैत्र 10 गते पर्छ. Who is the first person to get killed in Khod massacre कोट MASSACRE कोट माक्रस्रेमा मर्ने पहिलो व्यक्ति भनेको अभिमान सिंह APHIMAN अभिमान सिंह बस्नेत according to the long term vision 2100 AD which is the contribution of the agriculture and forest sector in GDP मा चाहिँ फरेस्ट सेक्टरको कन्ट्रिब्युसन एग्रिकल्चर र फरेस्ट सेक्टर कन्ट्रिब्युसन 9% रहने विश्वास छ. हाउ मेनी लोकल लेभल अफ नेपाल क्लाइमेट प्रोग्राम हेज बिन इम्प्लिमेन्टेड? हाउ मेनी लोकल लेभल्स अफ नेपाल द क्लाइमेट मोडल प्रोग्राम हेज बिन इम्प्लिमेन्टेड? 8वटा लोकल लेभलले चाहिँ क्लाइमेट मोडल प्रोग्राम चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेका छन् अरे 8वटा. ग्रीन हाउस ग्यासेस डिप्लेट ओजन लेयर वाज फर्स्ट स्टडी बाई जेसी फर्मेनले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ ओजन ग्यासको डिप्लेट चाहिँ पहिलोचोटि स्टडी गरेको थियो जेसी फर्मेन. साग समिट JCFORMN साग समिट वाज हेल्ड इन एभ्री 2 वर्षमा गरिन्छ. साग समिट आर हेल्ड इन एभ्री 2 years. वाट इज द स्पेसल एजेन्सी बेस्ड अन द ट्राइपार्टी एग्रिमेन्टको स्पेसल एजेन्सी भनेको ILO इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसन विच इज द स्पेसलाइज एजेन्सी बेस्ड अन द ट्राइपार्टी एग्रिमेन्ट भनेको ILO हो. Under the which fundamental right constitution provision no law shall be made by the permission anyone with the death penalty भनेको death penalty. Under the which fundamental right of the constitution in the provision that no law shall be made to publish anyone with the death penalty. Right to live with dignity is the fundamental right of the constitution in the provision that no law shall be made to punish anyone with the death penalty. Right to live with dignity. The provision related to the engineer include is the right of common power of federation and province level. Provision related to the engineer include the right of common power of federations and the province. Which is the first chief minister of Nepal? Dormadi Paudel Bagmati Province. Dormadi Paudel is the first chief minister of the Nepal. According to the Civil Service Act 2049, how many backward area district are located? One is a no vote as in backward district level. 3 level of planning include strategic indeterminate operation होइन हेडक्वार्टर डिभिजनल लोकल होइन नन अफ द पनि होइन अनि
top, middle र bottom. Top, middle र bottom are the three level of planning. What is called the public service charter in Australia. Australia को public service charter लाई हामी service charter भन्छौँ. The public service charter of Australia is called service charter. In democratic system, public policies are usually formulated through the political and administrative institution. In democratic system मा public policy are usually formulated through the political and administrative institution ले formulate गर्छ. What is the accounting principle followed by the government in Nepal for the public finance? Public finance को लागि चाहिँ cash basis accounting follow गर्छ. What accounting principle is followed by the government in Nepal for the public finance को लागि चाहिँ cash basis accounting mix accounting हैन, accrual basis accounting पनि हैन, double entry commercial accounting पनि हैन. Cash basis accounting is followed by the government of Nepal for public finance को लागि cash basis accounting. Choose which of the different from the rest भनेको छ calf, CUB cup, piglet र HIRELNG. हायरलिङमा हायरलिङ चाहिँ डिफ्रेन्ट हो. काल्फ, क्लब र पिगलेट बच्चाहरू हुन् भने HIRELNG चाहिँ होइन. PAW चाहिँ क्याटको हुन्छ भने HOF चाहिँ हर्सको हुन्छ. PAW क्याटको, HOF चाहिँ हर्सको. स्टेटमेन्ट छ अल बर्ड आर एनिमल. सबै बर्डहरू एनिमल हुन अरे. अर्को स्टेटमेन्ट छ अल एनिमल आर म्यामल. सबै बर्ड एनिमल हुन अरे. अल एनिमल आर म्यामल हो भने कन्क्लुजन के हुन सक्यो? कन्क्लुजन हाम्रो छ अल बर्ड आर म्यामल हुन सक्यो. सम म्यामल आर बर्ड त्यो पनि हुन सक्यो. भनेपछि के भयो त? बोथ कन्क्लुजन फर्स्ट एन्ड सेकेन्ड फलो. कम्प्लिट द एनालोगी. पेजको बुक हुन्छ भने वाटरको लिक्विड हुँदैन, ब्रिकको वाल पनि हुँदैन, ट्रीको फरेस्ट नि हुँदैन, विल चाहिँ कारको हुन्छ भनेर भनेको छ. यो चाहिँ अब कन्फ्युजन भए पनि विल कारको. पेज बुक भने जस्तै विल कार. 13, 25, 51, 101, 203 पछाडि के आउँछ? 203 2 13 13 26 -1 25 25 -1 51 25 50 + 1 51 50 दूनी 102 -1 अब 202 पछाडि 202 अब घटाउने पालो छ. 406 - 1 405 एउटा घटाउने डबल गरेर एउटा जोड्ने डबल गरेर 121 12 को छ भने 25 भनेको 11 121 + 1 12 5 5 25 + 1 भने 6 को हुने भयो. जनवरी 1 जनवरी 1 2025 चाहिँ फ्राइडे छ भने वाट डे इज द विक अफ द जनवरी 31 2025. 25 कै चाहिँ जनवरी कहिले पर्छ भनेको रहेछ. अब भनेपछि त जनवरी 1 फ्राइडे छ भने जनवरी 31 भनेपछि 31 - 1 भनेको 30 भयो. 30 हुने भयो अनि 30 डिभाइड बाई 8 गर्नु पर्यो. 8 चौको 32 भनेपछि कति शेष? 30 डिभाइड बाई 7 गर्नु पर्यो. 7 चौको 28 भनेपछि 2 हुने भनेपछि यतापट्टि के थियो? फ्राइडे थियो भने स्याटरडे सन्डे हुने भयो. सन्डे हुने भयो. इन अ रो अफ द स्टुडेन्ट्स यो भइहाल्यो. एरेन्ज इन होल्ड इन द गिभन मिनिङफुल सिक्वेन्स. इन्कम, स्ट्याटस, एजुकेसन, वेलबिङ र जबमा मिनिङफुल सिक्वेन्स भनेको सुरुमा भनेको एजुकेसन हुन्छ, त्यस पछाडि जब हुन्छ, त्यस पछाडि जब पछाडि अनि इन्कम आउन थाल्छ, अनि इन्कम पछाडि स्ट्याटस बन्छ, अनि स्ट्याटस भनेपछि वेलबिङ हुन्छ. कुनै पनि पर्सन 10 किलोमिटर वाक गर्यो अरे देन टर्न राइट नर्थतिर वाक गर्यो अरे टर्न राइट 5 किलोमिटर राइट गरेर देन टर्न लेफ्ट. 10 किलोमिटर हिँड्नु भने त्यो अहिले कहाँ डिरेक्सनमा कुन डिरेक्सनमा छ भन्दाखेरि फ्रम स्टार्टिङ पोइन्टबाट चाहिँ कुनमा छ? नर्थ इस्टमा छ. 16 players play chess in the tournament. There is the no draw. How many games should be played to decide the winner? If the each player can be eliminated. 16 छ भने 16 8वटा गेमले खेल्नु पर्यो. 8 टिम फेरि 8बाट 4टा गेम खेल्नु पर्यो. 8 4 ले 12 अनि फेरि 2टा सेमी फाइनल 13 14 अनि फाइनलले 15वटा हुने भयो. 15वटा हुने भयो. त्यस पछाडि अब हामी जाउँ विच अफ द फलोइङ डायग्राम इन्डिकेट द रिलेसन टिचर मेन र वुमनको रिलेसन भनेको के भने भयो? टिचर मेन र वुमन भनेको चाहिँ वुमन चाहिँ के हुन सक्ने भयो? दुईटै टिचर चाहिँ मेन पनि वुमन पनि हुनसक्यो, तर मेन र वुमन चाहिँ इन्टरडिपेन्डेन्ट छन् भने चाहिँ 3टा गोला एक आपसमा क्रस भएको देखाएको छ. जब कि यसमा चाहिँ गोलो
ठुलो गोलोभित्र दुईवटा सानसाना गोला नचोका पनि छन्, तर त्यसमा चाहिँ के गरेको छ भने तिनवटा काटेको भन्नाले एउटा काट्यो, बिचकोलाई दुईवटाले काटेका टाइपको छन्। अब आयो टेक्निकल। विच अफ द फलोइङ स्टेटमेन्ट इज ट्रु रिगार्डिङ द सेन्टर अफ ग्राभिटी। सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द अब्जेक्ट भनेको के हो? द सेन्टर अफ ग्राभिटी अफ द अब्जेक्ट भनेको द सेन्टर अफ ग्राभिटी इज द पोइन्ट वेयर द इन्टायर वेट अफ द बडी इज कन्सिडर टु एक्ट। इन्टायर वेट अफ द बडी इज कन्सिडर टु एक्ट भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी। द युनिफर्म रड अफ द लेन्थ एन्ड मास एम द मोमेन्ट अफ इनर्सिया एन एक्सिस परपेन्डिकुलर टु द एमवाई अफ द एक्सिस परपेन्डिकुलर टु द रड भनेको एमएल स्क्वायर बाई 12 एमएल स्क्वायर बाई 12 through his center is given by ml square by 12 moment of inertia of the rod and axis perpendicular to the rod passing through the center ml square by 12. In super suspension cable, the primary force resisted by the cable is axial tension. भनेपछि सस्पेन्सन केबलमा चाहिँ प्राइमरी फोर्स रेजिस्टेड बाई केबल भनेको एक्जियल टेन्सन भयो। विच अफ द फलोइङ मेथड इज कमन टु डिटरमाइन द डिफ्लेक्सन एन्ड डिटरमाइन द स्ट्रक्चर युजिङ द इनर्जी प्रिन्सिपल। विच अफ द फलोइङ मेथड इज कमन युज डिटरमाइन डिफ्लेक्सन पत्ता लगाउनु अनि डिटरमाइन द स्ट्रक्चर युजिङ इनर्जी प्रिन्सिपल युज गरेर डिफ्लेक्सन पत्ता लगाउनु भनेको त युनिट लोड मेथड हो। इनर्जी प्रिन्सिपल युज गरेर डिफ्लेक्सन पत्ता लगाउने मेथड भनेको युनिट लोड मेथड हो। मुभमेन्ट डिस्ट्रिब्युसन होइन, स्लोप डिस्ट्रिब्युसन होइन, प्लास्टिक हिन्ज पनि होइन। Beside the prismatic beam with a rectangular cross section is subject to pure torsion if the maximum shear stress at the outer फाइबरमा चाहिँ एस म्याक्स लागेको छ अरे एन्ड द टर्क इज डबल वाइल द डाइमेन्सन अफ द क्रस सेक्सन आर हाफ वाट विल बी द न्यू म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन्थ भनेको क्रस सेक्सन हाफ गर्ने बित्तिकै म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन्थ चाहिँ 16 टाइम एक्स म्याक्स लाग्ने भयो। वाट विल बी द न्यू म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन्थ भनेको 16 एक्स म्याक्स, जबकि म्याक्सिमम सेयर स्ट्रेन्थ अफ द आउटर फाइबर चाहिँ यस म्याक्स अरे द टर्क इज डबल। टर्क डबल हुने बित्तिकै हाम्रो के राख्ने भयो भने टर्क डबल हुने बित्तिकै 16 टाइमले बढ्ने भयो। टर्क डबल वाइल द डाइमेन्सन अफ द क्रस सेक्सन आर अल्सो हाफ। क्रस सेक्सन हाफ गऱ्यो भने 16 टाइमले बढ्छ। Which of the following scenario would necessity to use the reciprocal leveling over the standard differential leveling for achieving the highest accuracy? Highest accuracy गर्नको लागि सबैभन्दा सुरुमा रेसिप्रोकल लेभलिङको लागि ओभर स्ट्यान्डर्ड डिफरेन्सियल लेभलिङ for to achieve highest भनेको establishing the benchmark गर्ने across the wide river while line of the side is obstructed at the ground level। के गर्ने रहेछ? इस्टाब्लिसिङ द बेन्चमार्क अक्रस द वाइड रिभरमा बेन्चमार्क इस्टाब्लिस गर्ने वेयर लाइन अफ साइड इज अब्स्ट्रक्टेड एट अ ग्राउन्ड लेभल, जहाँ चाहिँ लाइन अफ साइड चाहिँ ग्राउन्ड लेभलबाट अब्स्ट्रक्टेड गर्ने भयो, लाइन साइड अब्स्ट्रक्टेड ग्राउन्ड लेभल। विच अफ द फलोइङ क्लासिफिकेसन सर्भिस टिपिकल युज फर द लार्ज एरिया टु डिटरमाइन द सेप एन्ड साइज अफ द अर्थ रिक्वायरिङ टु प्रिसाइज इन्स्ट्रुमेन्ट एन्ड जियोडेटिक प्रिन्सिपल। जियोडेटिक सर्वे भइहाल्यो। अ सर्वेयर मेजर एट अ डिस्टेन्स अफ 15 मिटरले मेजर गर्छ अरे युजिङ टेपले इफ द टेप इज नोन टु बी 0.05 मिटर टु लङ। त्यो टेप चाहिँ लामो रहेछ अरे भनेदेखि चाहिँ त्यो टेप लामो रहेछ अरे 15 मिटर हुनुपर्ने 15.05 मिटर रहेछ अरे भने वाट इज द ट्रु डिस्टेन्स? ट्रु डिस्टेन्स भनेको त घटाउनु पर्यो 15 माइनस 0.05 गरेर 14.95 हुनुपर्ने। यसले चाहिँ एन्सर 15.05 लेखेको छ। When a prismatic compass with the most significant source error that cause the needle point away from the magnetic north at a specific location, magnetic north बाट चाहिँ अवेतिर मुभ गर्छ अरे विच कज द निडल टु पोइन्ट द अवे फ्रम द म्याग्नेटिक नर्थ टु द स्पेसिफिक लोकेसनतिर अवे गर्छ भने त्यस्तो बेलालाई हामी लोकल एट्र्याक्सन भन्छौँ। द फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द पेन सर्वे अलाइङ द डिरेक्ट प्लटिङ अफ द फिचर्स अफ द फिल्ड इज बेस्ड अन द प्यारलिजम। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल अफ द पेन टेबल सर्वे अलाइङ द डाइरेक्ट प्लटिङको लागि ट्रेङ्गुलेसन होइन, रेडिएसन होइन, इन्टरसेक्सन होइन। फन्डामेन्टल प्रिन्सिपल of the plane table survey allowing the direct plotting of the features in the field is based on parallelism. In leveling, the line of collimation is not truly horizontal when the bubble is center. It indicates problem with the instrument पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्ट, जसले चाहिँ पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्टमा चाहिँ के देखायो त प्रब्लम छ भनेर देखायो। इन लेभलिङ द लाइन अफ कोलिमिनेसन इज नट ट्रुली होरिजेन्टल। लाइन अफ कोलिमिनेसन चाहिँ ट्रुली होरिजेन्टल छैन वेन बबल इज सेन्टर। बबल सेन्टरमा छ भने पनि लाइन अफ कोलिमिनेसन चाहिँ ट्रुली होरिजेन्टल छैन भने यसले चाहिँ के देखाउँछ भने पर्मानेन्ट एडजस्टमेन्टमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि
प्रब्लम छ भन्ने देखाउँछ। इन कन्टुर लाइन रिप्रेजेन्ट द पोइन्ट अफ इक्वल इलिभेसन भइहाल्यो। फर जेनरल बिल्डिङ कन्स्ट्रक्सन भरि द रिकमेन्डेड वाटर एब्जर्प्सन लिमिट फर द गुड क्वालिटी अफ द स्टोनको लागि चाहिँ वेटको आधारमा चाहिँ लेस देन 5% हुनुपर्छ। गुड क्वालिटी अफ द स्टोन हुनको लागि वाटर कन्टेन्ट। मोसेक टाइल आर टिपिकली क्यारेक्टर बाई देयर intrinsic pattern formed by the small pieces. Mosaic tiles are characterized by their large individual size ले होइन, usually primarily for roofing को लागि होइन, high flexibility को लागि होइन। Mosaic tiles are typically characterized by their intricate pattern formed by small pieces. Intricate pattern formed by small pieces ले गर्दा हुन्छ। Which types of the brick is generally used for the structural purpose is proposed and is known as the high strength भनेपछि common bond clay brick, sun dried brick होइन, फ्ल्यास एस ब्रिक पनि होइन, रिफ्र्याक्टरी ब्रिक पनि होइन, कमन ब्रन्ड क्ले ब्रिक चाहिँ युज गरिन्छ अरे जेनेरली कसको लागि, स्ट्रक्चरल पर्पजको लागि, हाई स्ट्रेन्थको लागि। द फक अफ द बिग इज प्राइमरली प्रोभाइडेड टु फर्म अ की फर मोटारको लागि, कीको लागि, रिड्युस द वेट अफ द ब्रिकको लागि होइन, इम्प्रुभ इन्सुलेसन होइन, इन्हेन्स एस्थेटिक एपिलको लागि होइन। फक चाहिँ के को लागि गरिन्छ, फर्म अफ द की फर द मोटर। विच अफ द फलोइङ प्राइमरी कन्स्टिट्युसन अफ लाइफ, क्याल्सियम कार्बोनेट। विच अफ द फलोइङ इज द प्राइमरी कन्स्टिट्युएन्ट अफ द लाइम, लाइमको प्राइमरी कन्स्टिट्युएन्ट भनेको क्याल्सियम कार्बोनेट हो। द स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी टेस्ट अफ द सिमेन्ट मोटर प्राइमरली डिटरमाइन द सिमेन्ट मोटरको स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी टेस्टले चाहिँ के दिन्छ, द स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी फर सिमेन्ट मोटर प्राइमरली डिटरमाइन द वाटर सिमेन्ट रिक्वायर्ड फर द स्पेसिफिक वर्कएबिलिटी। स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी टेस्टले चाहिँ वाटर सिमेन्ट रेसियो दिन्छ फर द स्पेसिफिक वर्कएबिलिटी। स्ट्यान्डर्ड कन्सिस्टेन्सी टेस्टले चाहिँ वाटर सिमेन्ट रिक्वायर्ड फर द स्पेसिफिक वर्कएबिलिटीको लागि। Which property of the steel make highly desirable material for the reinforced concrete structure? Reinforced concrete structure में चाहिँ कुन property of the steel ले चाहिँ बढी डिजायरेबल भयो, लो टेन्साइल स्ट्रेन्थले होइन, हाई इलास्टिसिटीले होइन, हाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थले होइन, गुड बोन्ड विथ कङ्क्रिटले गर्दाखेरि चाहिँ स्टिल चाहिँ डिजायरेबल मेटेरियल फर रेन्फोर्स भएको। यदि हाई टेन्साइल हुन्थ्यो भने त्यो पनि हुनसक्छ, तर गुड बोन्ड विथ कङ्क्रिट। द ग्रेड अफ द M20 कङ्क्रिट इज प्रिमिनरली रिफर टु कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ एट 28 days। विच अफ द मेन पर्पज अफ क्युरिङ अफ द कङ्क्रिट भनेको टु इन्स्योर द कन्टिन्युस हाइड्रेसन एन्ड प्रिभेन्ट अर्ली ड्राइङ, टु इन्स्योर कन्टिन्युस हाइड्रेसन एन्ड प्रिभेन्ट अर्ली ड्राइङको लागि। द हाई वाटर सिमेन्ट रेसियो जेनरली लिड्स टु डिक्रिज द स्ट्रेन्थ एन्ड इन्क्रिज पर्मिएबिलिटी। हाई वाटर सिमेन्ट रेसियोले चाहिँ इन्क्रिज स्ट्रेन्थ डिक्रिज वर्कएबिलिटी होइन, इन्क्रिज स्ट्रेन्थ डिक्रिज पर्मिएबिलिटी होइन, डु नट सिग्निफिकेन्ट चेन्ज इन प्रोपर्टी होइन, डिक्रिज स्ट्रेन्थ इन्क्रिज पर्मिएबिलिटी। हाई वाटर सिमेन्ट रेसियो जेनरली लिड्स डिक्रिज स्ट्रेन्थ घटाउँछ तर पर्मिएबिलिटी इन्क्रिज गर्छ। Which concrete mix design method is aims to achieve the specific target strength defined workability while minimizing the cement content भनेको चाहिँ डिजाइन मिक्स भइहाल्यो। खोलाले गर्दा ट्रान्सफर भएको सोइललाई एलुभियल सोइल भनिन्छ। पोरोसिटी अफ द सोइल इज रिफर टु भोलम अफ भोइड बाई टोटल भोलम भनेको पोरोसिटी, भोलम अफ भोइड बाई टोटल भोलम पोरोसिटी। विच अफ द फलोइङ इज द कमन फिल्ड मेथड डिटरमाइन डेन्सिटी अफ द सोइल, कोर कटर चाहिँ कमन फिल्ड मेथड हो। कोर कटर चाहिँ कमन फिल्ड मेथड टु डिटरमाइन द डेन्सिटी अफ द सोइल, कोर कटर मेथड। विच टाइप्स अफ द वाटर इज टाइटली बाउन्ड इन द सोइल पार्टिकल्स बाई द सर्फेस फोर नट इजिली रिमुभ बाई ग्राभिटेसनल वाटर हो होइन, क्यापिलरी वाटर हो होइन, फ्री वाटर हो होइन, अब्जर्भ वाटर। एन्सर चाहिँ अब्जर्भ वाटर। विच टाइप अफ द वाटर इन द सोइल इज टाइटली बाउन्ड इन द सोइल पार्टिकल बाई अ सर्फेस फोर्स इज नट इजिली रिमुभ बाई द ग्राभिटी, अब्जर्भ वाटर। Which method is commonly used for the tunneling in the soft soil? Soft soil में tunneling. Which method is commonly employed in the tunneling in soft soil भनेको हिमालयमा होइन, तराईमा होइन, फार वेस्टमा होइन, काठमाडौँमा चाहिँ के गरिन्छ, टनलिङ इन सफ्ट सोइल युज गरिन्छ। Which of the following are the common component part of the tunnel structure? Tunnel structure common component part भनेको cut and cover method. Which of the method is the cut and cover method? Cut and cover method is the most suitable part. Cut and cover method is the most suitable part of the tunnel construction. Cut and cover method is the cut र cover method चाहिँ common component part of the tunnel structure हो।
Float अथवा slack in CPM refer to the amount of the time activity that delay without affecting the project completion date. प्रोजेक्टको कम्प्लिसन डेटलाई कुनै पनि असर नगरिकन डिले गर्ने टाइमलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ फ्लोट भन्छौँ. Which of the following is not direct output as well as develop bar chart? बार चार्टको चाहिँ डिरेक्ट आउटपुट अथवा बार चार्ट अथवा ग्रान्ड चार्टले डिरेक्ट आउटपुट दिन्छ. द आइडेन्टिफिकेसन अफ क्रिटिकल पाथ एन्ड एक्टिभिटीलाई डिरेक्ट बार चार्ट अथवा ग्रान्ड चार्टले देखाउँदैन. द डमी एक्टिभिटी इज अ नेटवर्क डायग्राम युज टु स्लो लोजिकल डिपेन्डेन्सी द्याट क्यानट रिप्रेजेन्टेड बाई द डिरेक्ट कनेक्सन. लोजिकल डिपेन्डेन्सी छ तर डाइरेक्ट कनेक्सन चाहिँ छैन. रिप्रेजेन्ट एक्टिभिटी विथ द जिरो ड्युरेसन एन्ड नो रिसोर्स भन्दा पनि स्लो लोजिकल डिपेन्डेन्सी द्याट क्यानट बी रिप्रेजेन्ट बाई कनेक्सन. यो क्वेसनमा चाहिँ a bid bond is typically required to ensure the contractor will enter into the contract if their bid is accepted. Bid bond चाहिँ के गरेर चाहिँ गरिन्छ अरे भन्दाखेरि किन चाहियो भन्दाखेरि इन्स्योर द कन्ट्र्याक्टर विल इन्टर द कन्ट्र्याक्टमा इन्टर हुन्छ. इफ देयर बिड इज एक्सेप्टेड भयो भने कन्ट्र्याक्टमा आउँछ भनेर बिड बन्ड राखिन्छ. एक्जिक्युसन एन्ड द डिस्प्युट रिजोल्युसन मेकानिजम क्यारेक्टर बाई बाइन्डिङ डिसिजन मेड बाई द थर्ड पार्टी अफ एन एक्सपर्ट इन द फिल्ड. भनेपछि एक्जिक्युसन र एक्जिक्युसन भनेको चाहिँ थर्ड डिस्प्युट रिजोल्युसन मेकानिजम हो जुन चाहिँ कसले गर्छ बाइन्डिङ डिसिजन मेक बाई द थर्ड पार्टी अफ एन एक्सपर्ट. भनेपछि बाइन्डिङ डिसिजन थर्ड पार्टीले बनाउने मेड बाई द अफ एन एक्सपर्ट इन द फिल्डले बनाउँछ. द इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी इओक्यू मोडल एम्स टु मिनिमाइज द टोटल कस्ट अर्डरिङ and holding inventory. Minimize the total cost of ordering and holding को पैसालाई चाहिँ बचाउनको लागि के युज गरिन्छ इओक्यू इकोनोमिक अर्डर क्वान्टिटी युज गरिन्छ. अ जेनरल स्पेसिफिकेसन प्रोभाइड एन आउटलाइन अफ द ओभरअल क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड एन्ड द रिक्वायरमेन्ट फर द प्रोजेक्ट. जेनरल स्पेसिफिकेसनले चाहिँ के प्रोभाइड गर्छ एन आउटलाइन अफ द ओभरअल क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड रिक्वायरमेन्ट फर द प्रोजेक्ट. एन आउटलाइन अफ द ओभरअल क्वान्टिटी स्ट्यान्डर्ड रिक्वायरमेन्ट फर द प्रोजेक्ट. While preparing the BOQ, day work item are included for BOQ day work item are included for unforeseen of the small work where rate cannot be easily fixed. While preparing BOQ day work item, day work bracket में day inverted command and day work item are included for unforeseen small work where rate cannot be easily fixed. The market rate for the material is influenced by demand, supply, transportation and tax. Only cost and production होइन, only quality of the material होइन, contractor negotiation skill होइन. The market rate of the material is influenced by demand, supply, transportation and tax. Overhead charge is the rate analysis usually cover office rent, salary अनि supervisory staff. Office को rent, salary र supervisory staff भनेको overhead charge हो. A detailed estimation is the typical prepare for the sectioning of administrative approval. Sectioning of administrative approval को लागि detailed estimate गर्ने गरिन्छ. Which of the following is essential component for the drawing a typical sheet located at the bottom of the right corner. Bottom of the right corner title block बनाइन्छ. The standard width of the border line at the left side of the drawing sheet को left side को standard width भनेको 20 mm हुन्छ. Which of the projection angle is the plane is placed above the front view and the left side placed left के कसो अरे plan view is placed above the front view and left side view is placed left of the front view भने थर्ड एंगल प्रोजेक्सन भयो. प्लान्ट माथि अनि लेफ्ट साइड फ्रन्ट भ्यू चाहिँ लेफ्टमा हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ थर्ड एंगल प्रोजेक्सन भइहाल्यो. द कस्ट अलरेडी इन्कर्ड एन्ड क्यानट बी रिकभर्ड इज नोन एज सङ्क कस्ट. अगाडि नै इन्कर्ड भइसकेको छ र क्यानट बी रिकभर भनेको सङ्क कस्ट भयो. द ल अफ डिमान्ड स्टेट द्याट all else being equal, an increase in quantity demand due to the decrease in price. Increase in quantity demand due to the decrease in price भयो. If the project IRR is calculated to 12% and the company minimum acceptable rate of return is 50%, the project should be accepted. No, because IRR is less than MRR. IRR less than MRR छ भने project accept हुँदैन. If a frame is achieved to the profit maximization point of the production, when a frame is achieved a profit maximization point production when marginal cost equal to marginal revenue भयो भने चाहिँ कुनै पनि फ्रेम चाहिँ profit maximization point of the production मा पुग्छ. The profit maximization point of the production when marginal cost is equal to the marginal revenue.
What is the appropriate professional relation between the engineer and client? The engineer should maintain the objectivity, property independence, active advice and faithful agent. Engineer should accept all the instruction without क्लाइन्टको सबै कुरा मान्ने हुनुपर्छ होइन. क्लाइन्टलाई प्रायोरिटी दिनुपर्छ होइन. डाइरेक्ट कम्युनिकेसन अभोइड गर्नुपर्छ क्लाइन्टसँग भन्ने पनि होइन. भनेपछि द एप्रोप्रिएट रिलेसन भनेको द इन्जिनियर सुड मेन्टेन द अब्जेक्टिभिटी, प्रोभाइड इन्डिपेन्डेन्स, एडभाइस एन्ड एक्ट फेथफुल टु एजेन्ट हो. बिल्डिङ इज कल्ड स्काई स्क्र्यापर चाहिँ मोर देन 100 मिटरभन्दा ठुलोलाई चाहिँ स्काई स्क्र्यापर, SCYSCRAPPR 100 मिटरभन्दा ठुलो बिल्डिङलाई स्काई स्क्र्यापर भनिन्छ. द बिल्डिङ विथ द प्लिन्थ एरिया मोर देन 100 स्क्वायर फिट बिलोङ्स टु क्याटेगोरी बीमा पर्छ. 100 स्क्वायर फिटभन्दा बढीको बिल्डिङलाई हामी क्याटेगोरी बी भन्छौँ. 100 स्क्वायर फिटभन्दा बढीको बिल्डिङलाई हामी क्याटेगोरी बी भन्छौँ. 100 स्क्वायरभन्दा कमकोलाई क्याटेगोरी सी होला सायद. 100 स्क्वायर फिटभन्दा बढी मोर देन द 100 स्क्वायर फिट अफ बिल्डिङ भनेको क्याटेगोरी बी. यसरी हामीले पानाको 614 सेट पनि सकायौँ.